ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ। ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਖਬਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਤੱਕ ਐਪ। ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆ ਵਿਚਾਲੇ ਏਜੰਟ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ, ਏਜੰਟ ਕਿਉਂ, हेरा फेरी क्यों? सोच समझ के दियो साहब वोट। जो बीजेपी ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਦਿਓ। ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ। ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਦੇਖਿਓ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਜਾਣ। ਆ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਕ੍ਰੀਪਿੰਗ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਬੋਥ ਆਰ ਦਾ ਸੇਮ ਥਿੰਗ। ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਲ ਤਾਈਂ ਨੂੰਹ ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਗ ਜਾਇਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਬਟਨ ਕੋਈ ਨੱਪਿਓ। ਵੋਟਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ, ਯੂ ਆਰ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟ ਪਰਸਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆ ਵਿਚਾਲੇ ਏਜੰਟ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ, ਏਜੰਟ ਕਿਉਂ, हेरा फेरी क्यों? एक लहंदे पंजाब का एक दो सत्तरां सीगियां, कहंदे तू कहना जंग ते प्यार दे अंदर सब जायज है। मैं भी कहना भी सब जायज है, पर हेरा फेरी नहीं, हेरा फेरी नहीं साहब। तुसी ओले हो के ना लोगों को बेवकूफ सामने आके नितर के कहो भी यह साडे एजेंट है। एजेंट है, मैं ब्रोकर का नाम लै दिया, दे आर ब्रोकर। जिहड़ा ओहदा ब्रोकर का हिंदी तर्जमा होगा या पंजाबी च मैं तर्जमा करदा, वो अनपार्लीमेंटरी हो जाऊगा। मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि जो भी प्रॉपर्टी वाले काम कुम करते हैं, सब नूं पता है भी माल किन्ने दा हुंदा है, ते जाके आप दी कीमतां पा के वधा के लोगों को बेची जाते। मेरा एको गल है, सोच समझ के दियो साहब वोट। जो बीजेपी ਨੂੰ देनी है पर सीधे दियो। लोग जागरूक है। मैं आ पंजाब लोक कांग्रेस का एग्जाम्पल देना चाहूंगा थोड़े कोल। उन्होंने किन्ने जिहड़े कैंडिडेट है, सारे ने कहा सी कि कैप्टन साहब थोड़े वाली हॉकी बॉल ते नहीं, असीं तां बीजेपी के चुनाव चिन्ह ते लड़ांगे। गल तो हुई ना भी असीं बीजेपी नाल खड़े हैं। मेरी तो आ भी बेनती है, तिन्हां नूं क्यों लोकां नूं तुसीं एवें भंबल भूसे च पाए खड़े हो? सारे बीजेपी के सिंबल ते लड़ लैण, एक पासे कांग्रेस एक पासे बीजेपी है, तीनों उन्हां दे नाल सब लेफ्टिनेंट खड़े हो जाणगे। देखो ये लोग अगर जे आप चुप रहे, कहे जमीन बेच देंगे, आसमान बेच देंगे, अगर हम चुप रहे, हमने आंखें मूंद ली, तो ये पंजाब बेच देंगे साहब। ये लोग पंजाब नूं सिरे ला देंगे। यह गल मैं अज दे दिन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तुसीं इस गल नूं जिहड़ी मैं सैकेंड पॉइंट रखना चाहता सीगा, उस पासे भी मैं आऊंगा, बिकॉज दैट इज फार मोर इंपॉर्टेंट। दैट इज द कोर ऑफ पंजाबीयत जो अज खतरे च है। पर इन्हां दी दोगली नीति, एक पासे इन्हां ने आ बयान पढ़ाए, कहंदा राजेंद्र कुमार इन्हां दा IAS जिहड़ा सीगा नूं चक के लै गए, केस करता उहदे ते उहदे वास्ते वो कह रहे हैं, CBI कह रही है, CBI कह रही है भी होम डिपार्टमेंट, होम मिनिस्ट्री है, साडी इन्वेस्टिगेशन दे उत्ते ढाल आ रही है, रोक रही है। ते दूजे पासे कांग्रेस दा देखो, आई लोग जिहड़े बीजेपी दे सीगे, सारे आम आदमी पार्टी वाले, जदों कोल स्कैम की गल हुई सीगे, अश्विनी कुमार जी ने आ कह के भी इन्होंने होम मिनिस्ट्री च फाइल चेक करने का क्या भी डिले किया, एक पासे लवाओ, नेड़े लवाओ। अश्विनी कुमार जी रिजाइंड ऑन हिज ओन भी आई डोंट वांट टू गेट इनटू एनी कंट्रोवर्सी। उन्होंने एज ए मिनिस्टर ऑफ लॉ अफेयर्स अपना रेजिग्नेशन दिता सीगा। इत्थे तो किसी ने खड़का ही नहीं किया, कोई बोलिया ही नहीं भी आ जिहड़े होम डिपार्टमेंट है, लॉ आपस च एक इन्वेस्टिगेशन रोक रही है, इत्थे आके रोला पाई जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक गरीब नूं सामने आंदा देख के, एक पिछड़े वर्ग के नेता नूं अगे देख के अज हर किस्म के लांछन लाए जा रहे हैं। इन्हां गल्लां नूं पंजाब दे लोग समझण
ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਸਭ ਮੈਂ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਐਸੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਦੇਖਿਓ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਜਾਣ। 750 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਔਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰਹ ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਨੋਂ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਲਮ ਚੱਲਦੀ ਛੁਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਲਮ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ। ਸੋ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਹੈਵ ਦੈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਬਟ ਮਾਈ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆ ਵੋਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਿਆ ਵੋਟ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਤਾ, ਉੱਥੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲਿਓ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਿਓ। आज 1 मिनट साहब, मैं उसके बाद सारे जवाब आपके लूंगा। आज जो इन सारी बातों को मैं आज क्यों उठा रहा हूं साहब, वाई क्यों आज यह मसला है गंभीर है। कहना तू रोनी है काले चमनू, इत्थे रुड़ गए कलंगियां वाले साहब। वाकई अज कलंगी नूं हत्थ पिया खड़ा है। अज कोई बहुत गंभीर मुद्दा है, इहनूं राजनीतिक रंग ना दिता जाए। मैं इत्थे आउण तो पहलां भी चैक किया, मीडिया सारा चैक किया, ट्विटर वगैरह भी फरोलिया, किसी इधर उधरों कोई आवाज उठी हुए भी सुनील देखी तू किते सब तो पहला एवं बिना मतलब भंबड़ मचाण नूं तुरिया फिरदा में। पर मैनूं अफसोस साहब, आई एम सॉरी टू से, किसी ने इस गल ते गौर नहीं किया। बहुत ही गंभीर मुद्दा है साहब। मुद्दा चाहे उठिया करनाटका च है, पर ओहदियां जिहड़ियां इंप्लीकेशन है वो साडे वास्ते बहुत गंभीर है। उन्होंने बीजेपी के चीफ मिनिस्टर बुमई साहब ने कल बयान दिते। उन्होंने कहा इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, उन्होंने वोट तो लई हाई कोर्ट की, पर हाई कोर्ट के जिहड़े रिपोर्टर्स है उन्होंने एक बयान दिता। उन्होंने कहा भी सानू हाई कोर्ट ने रोकया भी जो भी ओरल जिहड़ी उन्होंने मौखिक गल्लां कीतियां जज साहब ने वो बाहर रिपोर्ट नहीं करनियां। बट बुमई साहब जिहड़े भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा भी स्कूल कॉलेजेस के अंदर धर्म नाल संबंधित पहरावा नहीं पा सकते। सब पंजाब के अंदर तो धर्म नाल जुड़िया एक ही पहरावा है। आ दस्तार नूं हत्थ पाण लगे है साहब। दिस इज द क्रीपिंग आइडियोलॉजी। रौला उत्थे दा हिजाब दा नहीं, सानू देखना पऊगा भी इत्थे पंजाब च कल जे बीजेपी आ उहदे पिट्ठू ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੂਗਾ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੱਥ ਪਾਣ ਲੱਗੇ ਐ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਐਸਜੀਪੀ ਉਹ ਕੋਈ ਬੋਲਣ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਗੜੀ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪਗੜੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ 'ਚ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਆ ਕਵੇ भी थोड़ा तुसी रिलीजियस अटायर विल नॉट बी अलाउड टू वेयर इन द स्कूल्स और कॉलेजेस, मैं समझदा आ एक वेकअप कॉल है साहब। इन्हां लोकां दा जिहड़ा अंदर दी सोच है वो क्लीयर होगी। ते मैं अकालियां दा नाम तो इस करके नहीं लिया, उन्हां दा तो कोई आस ही है नहीं साहब। उन्होंने कुर्सी वास्ते गोडियां नाल दी नाल टेक देनी है। पहला पंथ दी पिट च छुरा मारिया, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਮੁਦਾਇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਥੈਲੀ ਕੇ ਚੱਟੇ ਬੱਟੇ ਆ, ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਪਈ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਲੀਜ਼, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਪਈ ਸੀ, ਸੀਏਏ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, एक दिन केजरीवाल साहब नहीं बोले। साहब मनु आ नहीं भी केजरीवाल साहब मोदी साहब का नाम कितनी बारी लेंदे है, नहीं लेंदे है, किहड़ी यात्रा ते करो साहब यात्रा।
ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਿਰੰਗਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਤਿਰੰਗਾ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਦੇ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਬਟ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੇ ਕਰੋ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ, ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਚੱਲ ਪਏ, ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਵਸਣ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਓ ਪੰਜਾਬ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਸਣ ਦਿਓ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨੇ ਰੁਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਖੜਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ, ਕੋਈ ਸੁਗਬਗਾਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਚਾਲੂ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਕहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना ठोक रहे हैं साहब। दे हैव देयर आईज वेरी क्लीयर है, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਸਣ ਦਿਓ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਬੋਲਣ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਦਿਸ ਈਵਲ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਨਿਪਡ ਇਨ ਦਾ ਬਡ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਹੋਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇ ਆਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਬਦਲਾਵ ਸਾਹਿਬ? ਬਦਲਾਵ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਣਗੇ। ਕਿਹੜਾ ਬਦਲਾਵ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਨਕਲੀ ਕੌਣ ਹੈ ਅਸਲੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਭ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕਿ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸਲੀ ਨਕਲੀ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਬਟ ਦਾ ਟੈਸਟ ਇਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਫ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੈਨ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਾਣੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਵ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਨਥਿੰਗ ਹੈਜ਼ ਚੇਂਜ, ਦ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਰਿਮੇਨਸ ਐਜ਼ ਡਰਟੀ ਐਜ਼ ਐਵਰ। ਲੋਕ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਟ, ਪਲੀਜ਼। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਉਧਰ ਰੱਖ ਚੈੱਕ ਪਾ ਲਈ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਸਰ। ਇੱਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲੈਟ ਮੀ ਆਨਸਰ ਬੋਥ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਹਿਬ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਚੇਂਜ। ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਓਨਲੀ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਆ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅੰਡਰ ਨਾਰਮਲ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ। ਥੀਸ ਵਰ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜਿਸ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹਲਚਲ ਜੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਟ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਦੀਜ਼ ਚਾਰਜਿਸ। ਵੀ ਆਰ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਟੂ ਦੋਜ਼ ਚਾਰਜਿਸ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸੰਗਿਆਨ ਲਿਆ ਹੈ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਛਿੱਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਹਿਬ। ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋਗੇ ਉਹਦੇ ਰਿਪਰਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਦਲਾਵ। ਇਟ ਵਿਲ ਕਾਸਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਦਿਸ ਕਾइंड ऑफ ਰੰਬਲਿੰਗਸ ਇਨ ਦਾ ਪਾਰਟੀ, ਬਟ ਵੀ ਹੈਵ ਟੇਕਨ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਿਮੀਡੀਅਲ ਸਟੈਪਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ,
ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਦੁੱਲੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਦੁੱਲੋ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਟਿਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਟ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀ ਖਦਸੇ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਬਟ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਐਵਰੀ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਟੇਕਨ ਐਟ ਇਟਸ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਇਨਫੈਕਟ ਦੁੱਲੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਇਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੁੱਲੋ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਪਾਲ ਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਾਹਿਬ ਐਜ਼ ਅ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਦੁੱਲੋ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 98 ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਪਾਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ 97 ਚ ਉਤਰੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਹੋਇਆ। ਦੇ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਓਨਲੀ ਵਨ, ਦੂਜੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਕੋਜ਼ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਏਟਿਡ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦੂਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਵੀ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੁਣ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਦੇਰ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਏਟਿਡ ਵਿਦ ਸਰਟਨ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਆਹ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਆ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਵਨਸ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਛੀਟਾ ਕਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 2007 ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਚਰਚਾ ਸੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫੇਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰਾਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਦੁੱਲੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਂਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਸੋ ਟਿਕਟਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗਲਤ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਪੈਰਾਮੀਟਰ, ਆ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸਾਇੰਸ। ਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਰ ਆਰ ਸਰਟਨ ਡਿਸੀਜਨ ਟੇਕਨ ਬੇਸਡ ਅਪਨ ਲਿਮਿਟਿਡ ਫੈਕਟਸ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਲਏ ਹੈ, ਬਟ ਸਾਡਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੁੱਲੋ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੂਰਾ ਰਿਗਾਰਡ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਲ ਟੇਕ ਓਵਰਆਲ ਵਿਊ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਬੀ ਗਾਈਡਡ ਬਾय ਸਰਟਨ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।